Hello everyone, welcome to Learn for Education. तो आमे क्लास 10 रो मैथमेटिक्स रो अनुशीलन 1 ए एक्सरसाइज करबा। ठीक अछि। तो देखिबा क्वेश्चन कोन अछि। बंधनी मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि शून्य स्थान पूर्ण करो। तो एटा कोन कि सह समीकरण रो। तो क्वेश्चन टा देखो x plus y is equal to 0 माने x रे y मिसिले 0 होबार अछि। कंडीशन देखो x plus y should be equal to 0 ता माने x आ y अपोजिट हबार अछि। अपोजिट हेले ही जाएंगे से 0 हबो। आइडिया हमको आसुछ ना नहीं। तो तमे एमिति करि परिबो x plus y ना तो एटा हबो x एटा हबो y 4 plus 5 केते हबो 9 हबो हबनी। 5 plus 5 केते 10 हबो एटा भी हबनी एटा भी हबनी। एठी देखो अपोजिट अछि -4 प्लस 4 तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो दिस वन बुझेला। सेकेंड वन x minus 2y is equal to 0 x minus 2y is equal to 0 एटा भी 0 हबो। बाकी x र मूल्य जहा हबो एठी -2 into y समान 0 हबो। तो देखो तो कि हबो जदि डायरेक्ट आइडिया आसुनी ताले हमें गोटे गोटे वन बाय वन सॉल्व करि परिबा। किंतु देखो एठी कोन होउची फास्ट कोन देला 4 देला तापर 2 देला। तो एठी देखो कर्सर कुआडे गला एठी पळे सॉरी हाँ। तो फास्ट कोन देला 4 -2 इंटू वाई केते ना 2 2 ना 4 2 थिला सो माने 4 -4 इज इक्वल टू 0 ता माने एटा हे गला होछ ना नहीं। तापर देखो थर्ड आई 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 2x प्लस वाई प्लस 2 तो फास्ट केते अछि 0 आउ 2 अछि हो देखिबा ट्राई करबा 2 इंटू 0 प्लस वाई केते अछि 2 अछि प्लस 2 समान 0 2 इंटू 0 केते 0 प्लस 4 एटा 0 हो एटा 4 हे जाउछि। सेकेंड टा देखिबा 2 आउ 0 अछि 2 इंटू 2 4 4 प्लस वाई केते होचे 0 प्लस 2 4 प्लस 2 6 हे जाउछि हो ने एटा। थर्ड टा देखिबा एइट देखिबा तळे ब्लैक स्पेस रे देखिबा थर्ड कोन अछि -2 0 तो 2 इंटू -2 2x गला प्लस y केते अछि 0 प्लस 2 समान -4 प्लस 2 -2 एटा भी होउनी। लास्ट टा देखिबा 0 और -2 अछि तो देखो 2x ना 2 इंटू 0 प्लस y केते अछि -2 अछि प्लस 2 समान केते हो देखो 2 इंटू 0 केते हो 0 प्लस माइनस बंधन उठले केते हला -2 प्लस 2 समान 0 है ना -2 प्लस 2 कैंसिल हो जिवो। तो लास्ट टा हला कोटा हला एटा आंसर हला। तापर देखो आई भी कोन देला x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो एटा केते हबो इरेज कर दूची लिखिया पे सुविधा हबो। तो आई भी हला कोन x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ताले x रो वैल्यू केते एटा डायरेक्ट सॉल्व कर दो लिख दवा
आई भी x - 4y +1 = 0। ओके, तो x समान केते हबो? -4y सेपटू गले कौन हबो? +4y +1 सेपटू गले -1। तो x है 4y -1 देखो अच्छी, এইটা ଅଛି ତ 4y - 1। ଓକେ, ତାପରେ କଣ v 2x - y + 2 ସମାନ 0 ହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 2x - y + 2 ହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତ -y ଅଛି, y ଟାକୁ ସେପଟୁ ନେଇଯିବା, କାହିଁ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବା। 2x ଥାଉ +2 ଥାଉ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କି ନେଇଯିବା କଣ? y କି ନେଇଯିବା। ତାମାନେ y କେତେ ହେଲା? y ସମାନ 2x + 2। ଯଦି ଆମେ 2 କମନ ନବା, x + 1 ବି ହଉ। ଦେଖିବା ଅପସନ ରେ କଣ ଦେଇଛି? ନାଇଁ, 2x + 2 ଅପସନ ରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହବ 2x + 2y। ତାପରେ vi ଦେଖିବା, x - 2y + 3 = 0 ହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? x - 2y + 3 = 0। ତାମାନେ x + 3 କେତେ ହବ? -2y ସେପଟକୁ ଗଲେ କେତେ ହେଲା? 2y। ତାମାନେ y କେତେ ହଉଛି? y କେତେ? 2 ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା। x + 3/2। ତ y ହଉଛି x + 3/2। କୋଉଠି ଅଛି? এইটা হব, দেখো হাফ ইন্টু x + 3 মানে হাফ 1/2 ଅଛି ନା, ତା ମାନେ x + 3/2। ବୁଝିହେଲା? ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 2 କଣ ହେଲା? ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ିରୁ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଯୋଉ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ଏଠି ସେ ଲେଖିଦେଲା, ଆମକୁ 1/1 ଚେକ୍ କରି ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉଟା ହଉଛି କଣ୍ଡିସନ 1 ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି, ବା କଣ୍ଡିସନ 2 ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି, ବା କଣ୍ଡିସନ 3 ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି। ଅତି ସହଜ, ବାକି 1/1 ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆଇ କଣ ଦେଲା? x + y + 1 0। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଖିଦବା a1 କେତେ ହେଲା ଦେଖ, a1 x ଅଛି ମାନେ 1, b1 କେତେ, y ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ 1, c1 କେତେ, c1 କେତେ 1 ଅଛି ତ ଆଉ, ତ ସବୁ 1। ଓକେ, a2 କେତେ, x ଅଛି, x ପାଖରେ 1, b2 କେତେ, -y ଅଛି ତ y ପାଖରେ -1, c2 1। ଠିକ ଅଛି, ତ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବା କଣ? আমার তো কন্ডিশন এইটা না, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ଦେଖିବା କଣ ହେଲା, a1/a2 କେତେ ହେଲା? a1/a2 1/1, b1/b2, b1/b2 1/-1, c1/c2 1/1। तो कंडीशन कौन बाहर देखो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लिखी दो एठी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होची ना नहीं, कहीं ना ये 1/1 अच्छी, ये 1/-1 अच्छी, नॉट इक्वल टू b1/b2। बाकी c1/c2 नॉट b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हबो। बाकी इतकी कंडीशन हमको कौन मिलुଛି ना, এটা হচ্ছে অনন্য সমাধান না, a1/a2 ইজ নট ইকুয়াল টু b1/b2। তো ফার্স্ট ওয়ান কোন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে
ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନରେ ହଉଛି କଣ ନା ଅତଏବ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କଣ ଦେଇଛି? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ଜିରୋ। ତ ଏ ୱାନ୍ କେତେ ହେଲା ଏଠି? ଏ ୱାନ୍ ୱାନ୍, ବି ୱାନ୍ ୱାନ୍, ସି ୱାନ୍ ୱାନ୍। ଏ ଟୁ କେତେ? ନା ଏ ଟୁ ହେଲା ଟୁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଲେଖୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଏଠି ପକଉଛି। ବି ଟୁ କେତେ ହେଲା? ଟୁ, ସି ଟୁ ଟୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ବି ୱାନ୍ କେତେ ହଉଛି? ଏ ୱାନ୍ ବାय ସରି ନଟ୍ ବି ୱାନ୍, ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ। ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ହଉଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ଓକେ। ବି ୱାନ୍ ବାय ବି ଟୁ କେତେ ହଉଛି? ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ହଉଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ସି ୱାନ୍ ବାय ସି ଟୁ କେତେ ହଉଛି? ସି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆରେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ତାମାନେ ଏଠି ସବୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏ ୱାନ୍ ବାय ଏ ଟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାय ବି ଟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାय ସି ଟୁ। ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସମାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଉପରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା କଣ କରୁଛି? ଯାଉଛି। ଏମିତି ଯିବ ନା। ଏ ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ହବ ତାର ଉପରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ସମାନ। ଅତଏବ ଅସଂଖ୍ୟ କଣ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ବୁଝିହେଲା? ୱାନ୍ ଟୁ ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ ଟା କଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦବା, ଜାଗା ତ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ଟା କଣ ରହିଲା ଦେଖ? x plus y plus 1 is equal to 0, x plus y plus 3 is equal to 0। ଠିକ ଅଛି। ଏ ୱାନ୍ କେତେ? ୱାନ୍, ବି ୱାନ୍ ୱାନ୍, ସି ୱାନ୍ ୱାନ୍। ଏ ଟୁ କେତେ? ଖାଲି x ଅଛି ନା, ତ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍, ବି ଟୁ ବି ୱାନ୍, ସି ଟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? 3। ବୁଝିହେଲା? ତ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖ ଏ ୱାନ୍ ବାय ଏ ଟୁ କେତେ ହଉଛି ଦେଖିବା? ଏ ୱାନ୍ ବାय ଏ ଟୁ ସମାନ ୱାନ୍ ବାय ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ବାय ବି ଟୁ ସମାନ ୱାନ୍ ବାय ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ବାय ସି ଟୁ ସମାନ ୱାନ୍ ବାय ଥ୍ରୀ। ତ କଣ ହେଲା? ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାय ସି ଟୁ। ସେୟା ହେଲା ନା? ଲେଖିଦିଅ। ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। ए क्षेत्ରରେ କଣ ହଉଛି? ଦୁଇଟା ରେଖା କଣ ହବ? ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଅସଙ୍ଗତ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ସମାଧାନ ଏଠି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଅତଏବ କଣ ଲେଖିବା? ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ। ଅସଙ୍ଗତ ଏବଂ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ। ହେଲା? ଆଇ ଭି ଟା ଏଇଠି କରିଦବା, ତାପରେ ଲିଭେଇ ଦବା। ଆଇ ଭି
ଆଇ ଭି କଣ ଦେଲା? 2x - y + 3 = 0। तो a1 କେତେ ହବ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ a1 ଲେଖିବା ନା। ଲେଖିଦିଅ। a1 = 2 ହବ। b1 କେତେ ହବ? -1 ହବ, କାରଣ -y ଅଛି ନା, y ପାଖରେ -1 ଅଛି। c1 କେତେ ହବ? 3। a2 ଦେଖ ଏଇଠି x ପାଖରେ କଣ ଅଛି? -4 ଅଛି। -4 b2 କେତେ ହଉଛି? 2। c2 = -6। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ a1/a2 କେତେ ହଉଛି? ଏଇପଟେ କରିଦବା। a1/a2 କେତେ ହଉଛି? 2/-4। b1/b2 -1/2। c1/c2 3/-6। ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇଟା ପୁଣି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ହେଇପାରିବ, କଟି ପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, କାଟୁନ, 2ରେ କାଟ, 2 × 2 2 × 4 କେତେ ହେଲା? -1/2 ହେଲା କିଏ? a1/a2। ଇଏ କେତେ ଅଛି? ସେ ଅଛି -1/2 ସମାନ ହେଲା, ଇଏ କେତେ ଅଛି? 3/-6 ତ। 3 × 3 3 ଦୁଣେ କେତେ? 6। ଇଏ ବି ହେଲା -1/2। ତମେ ଭାବୁଥିବ ମାଇନସ ତଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପରେ ଅଛି। ମନେ ରଖ, ଭଗ୍ନାଂଶରେ ମାଇନସ ଉପରେ ଥାଉ ବା ତଳେ ଥାଉ, ତା ମଝିକି ନେଇ ଆସିବ ମାଇନସକୁ। ତାମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା? a1/a2 a1/a2 = b1/b2 c1/c2। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହବ। ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା କଣ କରିବ? ଜଷ୍ଟ ଓଭରଲାପ କରିକି ତାର ଉପରେ ହିଁ ଯିବ। ତ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଅତଏବ ଲେଖିଦିଅ। କଣ? ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଦବା କଣ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଓକେ। ତ ଏଇଟା କେତେ? IV ଗଲା। ଭିଟା ଦେଖିବା। ତ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଲିଭେଇ ଦବା। ଓକେ। ଭି 2x - y + 3 ହେଲା 0। ଡାଇରେକ୍ଟ a1 ଲେଖିଦିଅ। ଏଠି କେତେ ହଉଛି? a1 ହେଲା କେତେ? 2। b1 କେତେ? -1। c1 କେତେ? 3। ଓକେ। ଏଠି ଦେଖ, a2 2 b2 1 c2 -3। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା a1/a2 କେତେ ହେଲା? 2/2। ଓକେ, ତା ମାନେ 1/1। ଓକେ। b1/b2 କେତେ ହଉଛି ଦେଖିବା? -1/1। ଓକେ। c1/c2 କେତେ ହଉଛି? 3/-3। ତା ମାନେ 1/-1। ଓ, ଏମିତି ହଉଛି। a1/a2 is not equal to b1/b2। ଏମିତି ହଉଛି a1/a2 କେତେ ଅଛି? 1/1 ନା। b1/b2 କଣ? -1/1। ତ it is not equal to b1/b2, but b1/b2 is equal to c1/c2। ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲେ ଏଭଳି କିଛି ଅଛି?
ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ କୁ ଛାଡି ଦେଖ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଥିଲା କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା? ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହବ। କଣ ହବ? ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ। କେବଳ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି କି ଆମେ କନସିଡର କରିବା। ତ ଅତଏବ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ କରିଦବା ଭି ଆଇ କଣ ଦେଲା 2x ମାଇନସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲା 0। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦବା ସେମିତି ଏ ୱାନ୍ କେତେ ହେଲା 2 ବି ୱାନ୍ ମାଇନସ ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ 3। ଏଠି ଦେଖିବା ଏ ଟୁ କେତେ? ଏ ଟୁ ହେଲା ମାଇନସ 6 ବି ଟୁ ହେଲା କେତେ 3 ସି ଟୁ ହେଲା କେତେ 5। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ସେମିତି କରିବା ନା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ କେତେ ହଉଛି ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ସମାନ 2 ବାଇ 6। ତ କଟିଲେ କେତେ ହଉଛି 2 ରେ କାଟି ଦିଅ 2 3 6 2 କେ 2 1 ବାଇ 3 बी वन बाय बी टू କେତେ ହଉଛି ମାଇନସ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ହଉଛି ନା ବି ୱାନ୍ ଟା ମାଇନସ ୱାନ୍ ଥିଲା ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ କେତେ ସି ୱାନ୍ ବାय ସି ଟୁ 3/5। ଏଇଟା ତ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଲେନି ହେଲେ କି ତାମାନେ ଆମେ କଣ ହେଲା ଏ ୱାନ୍ ବାय ଏ ଟୁ is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ବାକି ଆମକୁ ଏତିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ତ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ଦେଖିବା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବ କଣ ହବ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲେ ନା ଟୁ ବାଇ ମାଇନସ ସିକ୍ସ ଥିଲା ଟିକେ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଟୁ ଥିଲା ଏ ଟୁ କଣ ଥିଲା ମାଇନସ ସିକ୍ସ ଥିଲା ତ ୱାନ୍ ବାଇ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ମାନେ ମାଇନସ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହଉଛି ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ बी वन बाय बी टू and बी वन बाय बी टू is not equal to सी वन बाय सी टू। ତାମାନେ ଏଇଭଳି କିଛି ଅଛି କି ଆମର କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ ତାମାନେ ଏ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କଣ ହେଲା ଅସଙ୍ଗତ। ତ କଣ ଲେଖିବା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ଅସଙ୍ଗତ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ତିନି ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କର। ଆଚ୍ଛା ସେ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହୁନି ସେ କହୁଛି ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦରକାର ବିନା ସ୍ଥାନାଙ୍କର ତ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହବନି ତ ଯୋଉ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦରକାର ସେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କରି ଖାଲି ଦେଇଦବା ମାନେ ଟେବୁଲ ଟା ଖାଲି କରି ଦେଇଦବା। ତ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଏଠି ଟେବୁଲ ଯୋଉ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ ତ କୋଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ନବାର ଅଛି। ଟିକେ ମନେ ରଖ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ଏଇଟା ହବ କଣ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ ମନେ ରଖ ଏକ୍ସ ଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସ କେବେ ୱାଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ଏକ୍ସ କିନ୍ତୁ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ୱାଇ is dependent variable y depend upon x but x does not depend upon y ମନେ ରହିଲା x ଆଉ y ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ତ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 କରିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜାଣିଲା ପରେ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କରିପାରିବ ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା x ର ମୂଲ୍ୟ ନିଜେ ନବା y ର ମୂଲ୍ୟକୁ କଣ କରିବା
ବାହାର କରିବା। ତ y ସମାନ କେତେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଦବା ଇକ୍ୱେସନ ରୁ। ତ ଇକ୍ୱେସନ କଣ ହେଲା, x ମାଇନସ ୱାଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ। ତା ମାନେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ, ମାଇନସ ୱାଇ ଏପଟକୁ ଗଲେ y, ଅର୍ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ତା ମାନେ y ର ମାନ ଆଉ x ର ମାନ ଏଠି କଣ ହବ, ସମାନ ହବାର ଅଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ x ନିଅ ଆଉ ଗୋଟେ y ନିଅ। ଟେବୁଲ ଟା ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ x y। ତ x କୁ 2 ସମାନ ଅଛି ନା, x କୁ 2 ନେଲେ y ବି ସେଇ 2 ହବ। ତ x y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, ସ୍ଥାନାଙ୍କ 2, 2। ଓକେ, ତାପରେ x କୁ 3 ନବା, y କେତେ ହବ, 3 ହିଁ ହବ। ତ 3, 3 ହେଲା। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ମନେକର ନବା -2, ଇଏ ବି ସେଇ -2 ହବ। ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହବ -2, -2। ଦେଖ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଟିକେ, ହଁ, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମନେକର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି x ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି y ର। କେବେ ବି ପ୍ରଥମଟା y ସେକେଣ୍ଡଟା x ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ। ଥରେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ମନେ ରହିଯିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ଏଗୁଡ଼ା ନୁହଁ। ଆଇଟା ବୁଝିପାରିଲ, ଆଇର ଆମେ କଣ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତିନି ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ଆମେ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁର ବାହାର କଲେ କି, ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ। ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଗ୍ରାଫରେ ବନେଇବା, ସହଜରେ ଗ୍ରାଫ ହେଇପାରିବ। ବାକି ଗ୍ରାଫ ଟା କଣ ନା ପରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଟା ଦେଖ ସହଜରୁ କଷ୍ଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଅନୁଶୀଳନରେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କଣ ଦେଲା, x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସମାନ 0। ତ y କେତେ ହବ, y ସମାନ x ଟା ସେପଟକୁ ଗଲେ କେତେ ହବ, -x। ତ ଏଠି ଇକ୍ୱେସନ କଣ ବାହାରିଲା, y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -x। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଟେବୁଲ କରିବା, x y ଆଉ ସ୍ଥାନାଙ୍କ x y। ଠିକ ଅଛି। ତ x କୁ କେତେ ନବା, y ସମାନ -x ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ତ x ଯାହା ନବ y ଟା ତାର ମାଇନସ ହବ। ନହେଲେ x ଟାକୁ ଯାହା ମାଇନସ ରେ ନିଅ, y ଟାକୁ ପ୍ଲସ ରେ ଆସିବ। ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି କର। x କୁ -2 କରିଦିଅ। x କେତେ ହେଲା, -2। ନା, x କୁ 2 କର। ଦେଖ ସହଜରେ ମୁଁ କରୁଛି, x ଟାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ, 2 କରାଇଲେ, 2 ଲେଖିଲେ। ତ y କେତେ ହବ, -x ହବ। ତ 2 ହେଲେ ଏଇଟା -2 ହବ। ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 2 ଆଉ -2, ଗୋଟେ ଗଲା। ଆକୁ x କୁ 5 ନିଅ, ତ y ସମାନ -x, ତ -5। ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 5, -5 ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଅ, 3 ନେଇଯାଅ x କୁ, ତ y କେତେ ହବ, -x, -3। ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହବ 3, -3। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? କେବଳ ଏଇ ଟେବୁଲ ଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଲେଖ, ଗ୍ରାଫ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହିଁ। ତ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଏଇଠି ଦେଖିଦବା। ଥାର୍ଡ ଆଇ କଣ ଦେଲା, x -2y ସମାନ 0। x -2y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ତ -2y ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା। ତ x ସମାନ କଣ ହବ, 2y। और ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଓଲଟା, 2y ସମାନ କେତେ, x। ତ y ସମାନ କେତେ ହେଲା, x/2। ବୁଝି ହେଲା? ଏବେ ଟେବୁଲ ଟା ବନେଇଦବା, x y xy ହେଲା। ତ y କେତେ ହବ, x/2 ହବ। ତ x ଯାହା ହବ y ତାର ଅଧା ହବ, କାରଣ y ଟା ହେଲା x/2। ସହଜ। x କୁ 4 ନେଲେ y କେତେ ହବ, x/2 ମାନେ 4/2, 2 ହବ। ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 4, 2। ଆକୁ 6 ନିଅ, y କେତେ ହବ, 6/2, 3 ହବ।
सिक्स आउ थ्री है। आ गोटे माइनस नब नौन माइनस माइनस फोर कर। माइनस फोर बै टू के माइनस टू हम। माइनस फोर कमा माइनस टू स्ଥାନାଙ୍କ ବୁଝିହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଜାଗା ତ ନାହିଁ, ଲିଭେଇ ଦବା ଟିକେ। ଆଇଭି ଆଇଭି କଣ ଦେଲା? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ହଉ, ଆମର ତ ୱାଇ ର ମାନ ଦରକାର, ତ ୱାଇ ଟା ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ରଖିବା, ବାକି ସବୁ ନେଇଯିବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍। ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ସେପଟକୁ ଗଲେ ଫୋର୍, ଏକ୍ସ ସେପଟକୁ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ତ ୱାଇ କେତେ ହଉଛି ଏଠି? फोर माइनस एक्स बाय टू। ठीक ଅଛି ନା? तो टेबुल କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି। y ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା x କମା y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ। ସମାନ ତମେ ତ ଜାଣିପାରିବୁନି ସବୁ। ତ x ନିଅ, x କୁ ଟୁ ନବା ଦେଖିବା। ଟୁ ତ କେତେ ହବ? ଫୋର ମାଇନସ୍ ଟୁ କେତେ? ଟୁ, ଟୁ ବାଇ ଟୁ ୱାନ୍ ହବ। ତ ଟୁ ଆଉ ୱାନ୍ ସହଜ, ନିଜେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ x କୁ ନିଅ, सिक्स नौनु, सिक्स नहीं जाओ। फोर माइनस सिक्स के माइनस टू, माइनस टू बाई टू के माइनस वन। तो सिक्स माइनस वन बुझे होची। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଅ, ଆଉ କଣ ନବ? ଜିରୋ ନବ। ଜିରୋ ନେଲେ ସବୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଜିରୋ ନିଅ, ଏକ୍ସ ଟାକୁ ଜିରୋ ନେଇଯିବ ନା, ସବୁ ଜିରୋ ହଉନି। फोर माइनस जीरो के फोर बाई टू, फोर माइनस जीरो फोर, फोर बाई टू टू होच। तो जीरो टू। ठीक अच्छे। ভিটা কোন দেলা দেখো? एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो केते होच देखो? माइनस टू वाई तो अच्छी सेपटू नहीं जा, प्लस टू वाई नवा। तो एक्स थाउ ता जगह रे, माइनस फोर भी थाउ ता जगह रे, माइनस टू वाई टाको सेपटू नहीं जी गले केते हला? टू वाई हला। आम एमती कहीं करूचे ना, हमको वाई रो मूल्य दरकार ना। जो जगह वाई अच्छी, वाई पाखे जहाँ सहग भी अच्छी ताकू रखा पड़ो फास्ट। तो आम लिखी दिया सजाड़ी दवा, टू वाई समान एक्स माइनस फोर, वाई समान एक्स माइनस फोर बाय टू है। वाई रो मूल्य बाहर। एबे टेबुल टा तो सहजरे करदवा, कौन अच्छे? एक्स वाई एक्स कमा वाई स्थानांक एटा वाई है। तो एक्स को कौन नेल हबो? चारि नब। चारि माइनस चारि शून्य हो नियो, चारि नियो। चारि माइनस चारि के शून्य बाय दुई शून्य हो गला। ये केते हला? फोर कमा जीरो। आउ गोटे नियो, दुई नब। और दुई नियो। टू माइनस फोर के माइनस टू बाई टू माइनस वन। तो टू कमा माइनस वन। आउ कौन नब? आठ नब। आठ नियो। आठ टे बड़ हो जाऊँ, ग्राफ टा बड़ हम चलो। ग्राफ तो आम कर नहीं, तो एट माइनस फोर के एट नहीं जाओ। एट माइनस फोर के फोर बाई टू टू। तो एट कमा टू हो गला। तो भि आई देखा, भि आई सहज लगुच ना? टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस वाईटा सेपटू नहीं जावा, जहाँ अच्छे लिखि दियो टू एक्स प्लस फोर थाउ, माइनस वाई सेपटू गले केते हला? वाई। और वाई समान टू एक्स प्लस फोर।
ହେଲା। ଏଠି ବି ସହଜ, x ଜାଗାରେ କିଛି ପକେଇବା କଥା ମୂଲ୍ୟ। ହଉ, x y, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା x y। x କୁ କେତେ ନବା? ଏକ ନବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏକ ନିଅ। ତ ଏକ ନେଲେ ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଚାରି କେତେ ହେଲା? ଛଅ ହେଲା। ତ 1,6। ଦୁଇ ନବା, ଦି ଦୁନେ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଚାରି କେତେ ହଉଛି? ଆଠ ହଉଛି। 2,8। ଆଉ କଣ ନବା? -2 ନେଇଯିବା ଗୋଟେ, ଦିଟା ପ୍ଲସ୍ ନେଇଗଲେଣି, ଗୋଟେ -2 ନେଇଯିବା। 2 ଇଣ୍ଟୁ -2 -4, -4 ପ୍ଲସ୍ 4 ଏଟା 0 ହେଇଗଲା। ତ -2,0 ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର? ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଦେଖିବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ। kx plus my plus 4 is equal to 0। ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଓ 2x plus y plus 1 is equal to 0। ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ k is to m, k ଓ m ର ଅନୁପାତ କେତେ? ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ k is to m ର ଅନୁପାତ। ତ k କୋଉଠି ଅଛି ନା k ଟା ହଉଛି x ର ସହଗ ହେଇ ଅଛି। ଆଉ m କିଏ ନା କାହାର? y ର ସହଗ ହେଇକିରି ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? କଣ୍ଡିସନ କଣ ଦେଲା ନା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ। ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ a1/a2 is not equal to b1/b2। ନା ସରି, ଭୁଲ ହେଲା। a1/a2 is not equal to b1/b2 ହଉଛି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ଏହା ନା ନାହିଁ? ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇବା। a1 ଏଠି କେତେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିକି ପକେଇଦବା, ଏଟା ତ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି। a1/a2 କେତେ ହଉଛି? a1 ହଉଛି k ବାय a2 କିଏ? ଏଠି 2, k/2 is equal to b1 କିଏ? b1 ହଉଛି m। କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି? ଏଇଠି m, b1 ବାय b2 କିଏ? b2 ହବ 1 ହବ। କୋଉଠି? y ପାଖରେ ଅଛି, ଇକ୍वेସନ 2 ରେ ଦେଖ, ଏଇଠି y ପାଖରେ କଣ ଅଛି? 1, m/1 is not equal to c1 କିଏ? 4/c2 କିଏ? 1। ତ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ? k ଆଉ m ର ଅନୁପାତ। k ତ ଏଠି ଅଛି, m ବି ଏଠି ଅଛି। ତାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏତିକିରେ ହିଁ ଆମର କଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ। ହବ ନା ନାହିଁ? k/2 is equal to m/1। ତ m ଟାକୁ ତଳକୁ ଏଇଠି ନେଇ ଆସିବା, ଦୁଇଟାକୁ ତା ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା, ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖାଲି କରିଦବା। k/m is equal to 2/1। ଅତএବ k is to m ବା k ଅନୁପାତ m ସମାନ 2:1। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଏ 2x plus 3y minus 5 ହେଲା 0, 7x minus 6y minus 1 ହେଲା 0। ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ହେଲା 1 ଆଉ ବିଟା। ହେଲେ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି। କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି? ଦୁଇଟା ତ ସହ ସମୀକରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ହଉଛନ୍ତି 1 ଆଉ ବିଟା। ଆର ମାନେ କଣ? ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ତା ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ରହିଲେ ସହ ସମୀକରଣ, x ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କହିଥିଲି 1, y ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କଣ? ବିଟା। ତାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଦବା x ସମାନ କେତେ? 1, y ସମାନ କେତେ? ବିଟା। ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟା ପକେଇଦବା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ। ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ପକେଇଦବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ କଣ? ଲେଖିଦବା ଏଠି 2x plus 3y
-5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ତାମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କ'ଣ 1 ପକେଇଦବା, ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପକେଇବା ବିଟା, -5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଓକେ, 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 କେତେ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଟା, -5ଟା ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା 5 କରିଦବା। ତାମାନେ 3 ବିଟା କେତେ ହେଲା, 2 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ତ ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହବ 5 ମାଇନସ୍ 2, 3 3 ବିଟା ହେଲା 3। ତ ବିଟା କେତେ ହବ 3/3 ସମାନେ 1। ସୋ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ବିଟା ଇଜ 1। ବୁଝିହେଲା? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତ ହଁ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 1 ବାହାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଦେଖିବା। ତ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲିଭେଇ ଦବା। ଟି ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 1 1 ସମୀକରଣ, ଟି ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 1 1 ସମୀକରଣ 3x ପ୍ଲସ୍ ଟି ୱାଇ ମାଇନସ୍ 6 ସମାନ 0 ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଧାନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, 1 1 ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ସେଇଭଳି x ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହବ 1 ହବ, y ର ମୂଲ୍ୟ ବି କ'ଣ ହବ 1 ହବ। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ତ ସହଜ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝିଲେ ସହଜ ଲାଗିବ, ନ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହବ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆଇ ବି ଲେଖିଦବା। ତ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟା ଲେଖିଦବା ଏଠି, ଟି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2y ମାଇନସ୍ 10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ତ x ଏଠି କେତେ, x ହେଲା 1, y ବି ହେଲା 1। तो t इंटू 1 माइनस 2 इंटू वाई केते 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t इंटू 1 केते t माइनस 2, 2 इंटू 1 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ହଉ t ଟା ଥାଉ ଏଠି, ବାକି ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା। t ସମାନ -2 ସେପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା 2, -10 ସେପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା +10, ଏଇଟା 0। ତ t କେତେ ହେଲା 12 ହେଲା। t ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ tx ପ୍ଲସ୍ 2y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଓ 3x ପ୍ଲସ୍ ଟି ୱାଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ, ତମକୁ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ କ'ଣ, ସବୁ କିଛି ସମାନ ହବାର ଅଛି। ତ a1 ବାय a2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1 ବାय b2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1 ବାय c2, ଏଇଟା ହବାର ଅଛି ତ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଗେ, ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବା। a1 କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠେଇ ଆଣିବା ନା ଲେଖିବା ଇକ୍ୱେସନ। ହଉ ଲେଖ, tx ପ୍ଲସ୍ 2y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଏଥିରେ a1 b1 ଦେଇଛି, c1 ରେ ଏଠି ଦେଇନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଦେଇନି c1 ର ମୂଲ୍ୟ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତ ଏପଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖ 3x ପ୍ଲସ୍ ଟି ୱାଇ, 3x ପ୍ଲସ୍ टी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो a1 बाय a2 केते होଉଛି, a1 केते एठी t, a2 केते 3 t बाय 3। तो b1 बाय b2, b1 बाय b2, b1 केते 2 बाय b2 केते t। तो देखो हमको कौन करे আছে a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। तो a1 बाय a2 केते t बाय 3 इज इक्वल टू 2 बाय t, या तो इक्वल टू c1 बाय c2। ଏତିକିର ତ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ, ତ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ତ ଏତିକିରେ ଦେଖିଦେବାନି, ଏତିକିରେ ଆମର ବାହାରି ଯାଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ t ଅଛି, ଏଥିରେ ବି t ଅଛି। ତ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହଉଛି, t ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 6। ତ t ସମାନ
प्लस माइनस रूट सिक्स ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗମୂଳ ନଉଛି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କାରଣ ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ସିକ୍ସ ହେଇପାରେ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ସିକ୍ସ ବି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭି ଡବଲ ଆଇ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ହେଲା ଜିରୋ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍ ହେଲା ଜିରୋ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ କଣ କଣ୍ଡିସନ ए वन बाय ए टू कंडीशन आगे लिखिदवा देखो ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू कंडीशन आगे ही मन रखिया ପାଇଁ ପଡିବ ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ଗଣିତ କରିପାରିବା। ହଉ डायरेक्ट लिखिदवा भ्यू ए केते ଅଛି 6 ଅଛି ए वन ना तो ए वन ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ପକେଇବା 6 बाय ए टू केते ए टू टू हबो 6/2 इज इक्वल टू बी वन केते -3 अछि एटी -3 -3 बाय बी टू केते माइनस वाई माने -1 -1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 C1 केते रहला एटी 10 10 बाय C2 केते 9 ओके तो ठीक ही होउची ना एटा काटिबा 6 को 2 रे केले 2 रे केले 2 के 2 दी 3 केते 6 ये माइनस माइनस कटि जीवो तन हेला केते देखो 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9 ठीक ही गला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 देखो a1/a2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू कौन c1/c2 तो vi हम दर्शाई देले तो सह समीकरण द्वारा समाधान कौन असंभव हबो ए दुईटा समान हेले किसी जायस नाही यदि ए तीनिटा जाक समान हे जाउची ताहले असंख्य समाधान किंतु यदि फास्ट दुईटा समान होउची तापर समान न होउची ताहले समाधान कौन असंभव असंगत हे जाउची बुझी परछन नाही भि डबल आई देखिबा ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦବା ଭି ଡବଲ ଆଇ ଦର୍ଶାଅ ଯେ 2x ପ୍ଲସ୍ 5y ସମାନ 17 5x ସମାନ୍ତର ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ହବ ଏମିତି a1/a2 is not equal to b1/b2 ଏଇଆ ନା ନାହିଁ तो डायरेक्ट पकेदवा एठी a1 ଜାଗାରେ କଣ ପକେଇବା 2 2/a2 କେତେ 5 2/5 not equal to b1 केते भूल हैला सॉरी a1 तो थिला 2 एथि a1 2 थिला a2 टा एपटरे मु भूल कली ए a2 भी एठी 5 अछि हो 2/5 इज नॉट इक्वल टू b1 केते एठी 5 5/b2 केते 3 अछि तो हे जाउछि 2/5 इज नॉट इक्वल टू कोन 5/3 तो এটা दर्शाई देले कोन समीकरण द्वय संगत ओ स्वतंत्र तो ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ବା एकमात्र ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ବୁଝିହେଲା ସରି तो तापर भी ट्रिपल आई करदवा भी ट्रिपल आई दर्शाओ जे 3x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये गोटे समीकरण देला 6x माइनस 10y माइनस 20 ये गोटे समीकरण देला सह समीकरण द्वारा असंख्य समाधान अछि असंख्य समाधान असंख्य माने तो एटा ही हबो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो डायरेक्ट पके दो a1 केते एठी 3
3/a2 କେତେ? a2 ହେଲା 6, 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1 କେତେ? -5 ଏଠି b1 ହେଲା -5/b2 କେତେ? -10, -10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c1 କେତେ? -10 କେତେ? -10/20। ଆଚ୍ଛା 20ଟା ଦେଖ ଇକ୍ୱାଲ ସାଇନ ର ଏପଟରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ ଠିକ ସେ ବନେଇବା 20ଟା ଏପଟକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଏଇପଟକୁ ସାଇଡକୁ ଆସିଲେ କେତେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? -20 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଟା -20 ହବ। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ସମୀକରଣଟା ଏମିତି ହବ 6x - 10y -20 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟା ଠିକ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡଟା ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରିବାର ଅଛି। ହଉ, ଏବେ ଦେଖ 3/6 କି କାଟିଦବା। 3 କେ 3, 3 ଦୁଣେ କେତେ? 6, 1/2 ହେଲା ସମାନ। ଏ ତ ଉପର ମାଇନସ ତଳ ମାଇନସ କଟିଗଲା। 5 କେ 5, 5 ଦୁଣେ 10, 1/2 ସମାନ। ମାଇନସ ମାଇନସ କ୍ୟାନ୍ସଲ। 10 20, 10 କେ 10, 10 ଦୁଣେ 20, 1/2। तो सब 1/2 1/2 1/2 तार माने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। এইটা ବି ଆମେ ଦର୍ଶେଇ ଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ এইটা এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।